Ma'am, able to hear me, ma'am? Yes, madam. Hi, Nirmala ma'am. Yes, ma'am. Very good evening, ma'am. Yeah, I am Mahalakshmi from Cognizant. When can we start the meeting, ma'am? Ma'am, good evening. This is Jayanti, Good evening, ma'am. HOD. Yeah, Welcome, ma'am. Ma'am, shall we start, ma'am? Shall we start this session? yes, ma'am. Yes, ma'am. Over to Nirmala, madam. Okay. Very good evening to one and all present here. So I welcome you all for the tech series on the topic of business intelligence. So organized by our department, supported under the DPT STAR scheme. And I welcome our resource person, Mrs. Mahalakshmi from CTS. Ma'am, you can proceed now, ma'am.
Ma'am? Yes, ma'am. Thank you. I will share my screen. Yeah. Are you able to see my screen, ma'am? Yes, ma'am. Thank you. Then I will start the session. Hi, students. Very good afternoon. I hope everyone is fine. I welcome you all to the most interesting webinar on emerging trends in business intelligence. Before sharing knowledge on business intelligence, students may know what UG courses are you studying and uh, which year you are studying. Ma'am, First they thing, are all from computer science background, CS, IT, BCA background, and MBA students are also have also joined. okay, ma'am, thanks. Okay, then computer science students, in the sense, we can easily understand this business intelligence topic. I'm going to cover these contents in this webinar. First, we will see the basic BA terminologies and what is ETL and what is data warehouse and what is business intelligence and types of BA tools. And mainly, we are going to see Microsoft Power BI and learning part, where and all in online you can study this business intelligence, and we have quiz also. So please concentrate this session, and finally we have Q&A. Basic BA terminologies. So we will go from the basic. Then only we can understand business intelligence the better. What is data? Data is a collection of a distinct small unit of information. For example, இப்போ உங்க நேம், உங்க பிளேஸ், அப்புறம் ஃபோன் நம்பர், உங்க காலேஜ் நேம், ஸோ இது எல்லாமே டேட்டா தான். Then what is a database? A database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. So for example, ஒரு attendance register கூட ஒரு database தான். ஸோ அதில் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், அவங்களோட நேம், ஸோ அவங்க டெய்லி ஸ்கூல் காலேஜ்க்கு வந்தாங்களா வரலையா, ஸோ அந்த அட்டண்டன்ஸ் அதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து வைக்கிறோம். ஸோ அதனால இது வந்து இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேட்டாபேஸ். ஸோ இதுவே ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பேப்பர் ஒர்க் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ பேப்பர் ஒர்க் பண்ணால் மேனுவல் எரர் வரும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம செய்யவும் முடியாது அவ்வளோத்தையும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் இஸ் டு ஆப்பரேட் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பை ஸ்டோரிங், ரிட்ரீவிங் அண்ட் மேனேஜிங் டேட்டா. ஸோ டேட்டாபேஸில் நம்ம எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படி தெரியும். ஸோ த்ரூ டேபிள்ஸ். டேபிள்ஸ் அப்படின்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், அப்படி தான் நம்ம டேட்டா வந்து சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், lot of companies provides a database. So MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, Informix and SQL Server. ஸோ இவ்வளோ டேட்டாபேஸ் இருந்தாலும் சீக்வல் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிறதுக்கு தான் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ SQL, Structured Query Language, is a standard language for storing, manipulating and retrieving data in databases. ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம், ஒரு டேபிளை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது, அந்த டேபிளில் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணுறது, அப்புறம் ரிட்ரீவ் பண்ணுறது, ஸோ செலக்ட் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அந்த டேபிளில் செலக்ட் பண்ணுறது, ஸோ இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட்டு we will see what is ETL. ETL in the sense,
extract, transform, load. Extract means extract the data from different sources. So sources அப்படி பார்த்தா எல்லா இதுல இருந்து வரும். அதாவது எக்ஸல்ல இருந்து வரலாம், சிஎஸ்வில இருந்து வரலாம். அதாவது சிஎஸ்வி இந்த சென்ஸ் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் ஃபைல். அது நோட் பேட்ல இருந்து வரலாம், இல்ல ஒரு டேட்டா பேஸ்ல இருந்து கூட வரலாம். ஸோ ஹெட்ரோஜோனியஸ் சோர்சஸ் இருந்தாலும், டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் இருந்தாலும், ஸோ அதுல இருந்து எல்லா டேட்டா எடுத்து அதை கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து அது அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் வேல வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்துட்டு எல்லா சோர்ஸ்ல இருந்து சோர்ஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் transform data into a usable and trusted resource. ஸோ transform இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணா நமக்கு வந்து ரா டேட்டாவா அப்படி இருக்கு, அதை வந்து கிளென்சிங், ஃபில்டரிங், நமக்கு எந்த மாதிரி இப்போ ரா டேட்டானா அதுல வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கும், பட் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு எந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேணுமோ அதை மட்டும் ஃபார்மேட் பண்றது. ஸோ எல்லாமே அதெல்லாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராசஸ்ல நடக்கும். நெக்ஸ்ட் load the data into the systems where end users can access and use downstream to solve business problems. ஸோ இது வந்து ஃபைனலாக இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நடந்து ஒரு இடத்துல போய் லோட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து அது வந்து டேட்டா வேர்ஹவுஸ். அந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா யூசர்ஸ் வந்து query பண்ணி என்ன டேட்டா வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த டேட்டா தான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பேஸாக போகுது. பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ், டேஷ்போர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ETL ப்ராசஸ், எக்ஸ்ட்ராக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், லோட். இப்போ ஒரு டேட்டா வேர்ஹவுசிங் டீம் இப்போ இருந்தாங்க அப்படின்னா ETL டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அப்புறம் BI டெவலப்பர்ஸ். நான் வந்துட்டு BI டெவலப்பராக வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் காக்னிசன்ட்ல. ஸோ இப்போ நம்ம ETL ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தோம். ஸோ இது நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த ETL டூல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிகா பவர் சென்டர், அபினிஷோ, டேட்டா ஸ்டேஜ், டேலண்ட், மைக்ரோசாஃப்ட் SSIS, ஆரக்கிள் டேட்டா இன்டகிரேட்டர். ஸோ இது எல்லாமே அந்த ETLன்ற டாஸ்க்கை தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். பட் ஒவ்வொன்றிலையும் செப்பரேட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து BA வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம்ல, ETL வந்து அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. பட் ETL இருந்து தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் BA வரனால நான் வந்துட்டு இதை வந்து எடுத்தேன். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ்? A data warehouse is a relational database that is designed for query and analysis rather than transaction processing. So data warehouse அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் தான், ஆனால் இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டேட்டாபேஸ். ஏன்னா டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்கு, இப்போ பேங்க்ல ஒரு 1 hour வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க, அமௌண்ட் போடுவாங்க, எடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும். ஸோ அதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷனல் டேட்டாபேஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கரண்ட் டேட்டா மட்டும்தான் அங்கே சேவ் ஆகும். ஸோ டேட்டாபேஸ்ல நிறைய டைப் இருக்கு. ஸோ இதில் டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்றாங்கல்ல அந்த டேட்டாவும் இதில் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, ஒரு 10 years, ஒரு கம்பெனியோட ஒரு 10 years டேட்டா வந்து இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் டேட்டா வேர்ஹவுஸ். It includes historical data derived from transaction data from single and multiple sources. ஸோ நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டேட்டா வேர்ஹவுஸ் அப்படின்னாலே ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவும் இருக்கும், அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ளஸ் கரண்ட் டேட்டாவும் வந்து இருக்கும். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டா வந்து எக்ஸல், அனதர் டேட்டா பேஸ், ஸோ எல்லாத்துல இருந்தும் அந்த டேட்டாவும் நமக்கு வந்து வரும். It is the core of the BI system, which is built for data analysis and reporting. So business intelligence கான டேட்டாவே இந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து எடுக்க போறோம். அந்த டேட்டா வச்சு தான் நம்ம வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ், ரிப்போர்ட்டிங் அதெல்லாம் வந்து பண்ண போறோம். ஸோ டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல there are 3 types. One is enterprise data warehouse, operational data store, and data mod. So enterprise, so name itself shows it's enterprise. So it's a centralized data warehouse. It contains the company's whole data, ODS, operational data store. It's a central database
provides snapshot of latest data. So data warehouse is refreshed in real time. Then data mart. Data mart is a subset of data warehouse. It's specially designed for a particular line of business. So இப்போ ஃபினான்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு டேட்டா மார்ட், சேல்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு டேட்டா மார்ட், ஸோ ஒரு செப்பரேட்டாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் டேட்டா மார்ட். இப்போ பார்த்தது இந்த பிக்சோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல வந்து நம்ம பார்க்குறோம் டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல எப்படி டேட்டா வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ சோர்சஸ் வந்து நான் முன்னாடி சொன்னேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ். ஸோ எக்ஸல், நோட் பேட், டேட்டா பேஸ் அதெல்லாம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா வருது, அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம் டேட்டா வந்து வருது, சேல்ஸ்லேருந்து இன்வென்ட்ரி, இஆர்பி இதுல இருந்துலாம் டேட்டா வந்து வருது. ஸோ வந்தோடனே இடிஎல்க்கு போகுது. இடிஎல் வந்துட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாத்தையும் சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியா அப்படி சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜிங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கிளென்சிங், ஃபில்டரிங், இப்போ டூப்ளிகேட் டேட்டாலாம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ அது மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல வந்து நடக்கும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபேஸில் நடக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு அவுட்புட், இந்த இடிஎலோட அவுட்புட் எங்கே போய் லோட் ஆகுதுன்னா டேட்டா வேர்ஹவுஸில் லோட் ஆகுது. அப்புறம் அந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸில் இருக்க டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ தான் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னே பார்க்க போகிறோம். Students, do you understand these basics? Or do you have any question? Okay, if no questions, then I will continue. What is business intelligence? It is a technology-driven process for analyzing data and delivering actionable information that helps executives, managers, and workers make informed, better decisions. It's a suite of software and services to transform data into actionable intelligence and knowledge. So, BA na எதுவுமே இல்லை. பிஏ அப்படின்றது ஒரு டூல். நம்ம முன்னாடி இடிஎல்ன்ற டூல் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட், டிரான்ஸ்ஃபார்ம், லோட் அந்த வேலையை பார்த்துச்சு. இப்போ பிஏ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல டேட்டா இருக்கு, அந்த டேட்டாவை அது வந்து டேட்டாவை மட்டும்தான் இருக்கும் டேபிள்ல. ஸோ அதை வந்து எப்படி ஆக்ஷனபிள் இன்சைட்ஸா மாத்துற வேலையை தான் வந்து இந்த பிஏ வந்து பண்ணுது. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டேஷ்போர்ட். ஸோ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூலில் நம்ம வந்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸ், டேஷ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு டேஷ்போர்டு. ஸோ இந்த டேஷ்போர்டு தான் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் இருக்க டாப் லெவல் சிஇஓஸ், மேனேஜர்ஸ் அவங்களாம் வந்து இந்த டேஷ்போர்ட் வச்சு தான் ஒரு டெசிஷன், நம்ம பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இயர் நம்ம வந்து ஸோ இது மாதிரி ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கூட நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ அஸ் அ பிஏ டெவலப்பர் நான் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து யூசர் வந்து பிஸ்னஸ் யூசர் வந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவை ஷோ பண்ணணும் அதெல்லாம். ஸோ நம்ம பேக் எண்டில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிசைன் பண்ணோம். ஸோ யூசர்ஸ் வந்துட்டு இதோட அவுட்புட் வந்து பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு பிஸ்னஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ கம்பெனியில் இருக்க ஒவ்வொரு யூசர்ஸும் இப்போ கேட்பாங்க, இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த மந்த் மட்டும் என்ன ப்ராடக்ட்லாம் சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம அதுக்கு மட்டும் அவங்க கேட்குற ஒரு லிஸ்ட்டு, ஒரு டேபிள், ஒரு சார்ட் அது மட்டும் போட்டு கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவோம். அது பேர் ரிப்போர்ட்டு. ஸோ இந்த டேஷ்போர்டு வந்துட்டு பெரிய சீனியர் லெவலில் இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்டோட வருவாங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த டேஷ்போர்ட் வந்து அப்படியே கிரியேட் பண்ணாமல் நிறைய ரிப்போர்ட், ஒரு 10 ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி அங்கேருந்து இது வந்து கால் பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றையும்.
ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்னெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அதை நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் வந்து 116M வந்துட்டு சேல் ஆகியிருக்கு, ஆனால் இந்த இயர் 115 தான். ஸோ டோட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன, ஸோ 0.7 வந்து கம்மியாகிருக்கு க்ரோத் பர்சன்டேஜ். ஸோ ப்ராடக்ட் வைஸ் சேல்ஸ் அப்படின்னு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ப்ராடக்ட் 7லாம் நல்லா சேல் ஆகியிருக்கு, ஆனால் ப்ராடக்ட் 9லாம் வந்து அவ்வளோ சேல் ஆகலை. ஸோ ரீஜியன் வைஸ் இப்போ திருச்சியில் எவ்வளோ சேல் ஆகியிருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல எவ்வளோ சேல் ஆகியிருக்கு, சென்னையில் எவ்வளோ சேல் ஆகியிருக்கு, ஸோ அது மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி மேப்ஸ், சார்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட், why do companies need BI? ஸோ கம்பெனிஸ்க்கு ஏன் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிஐ அப்படின்னா கீ பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர். யூசிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா கம்பெனிஸ் கேன் ஐடென்டிஃபை ட்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஃபுல் டேட்டாவுமே வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம். எப்படி மார்க்கெட்டிங் வந்து மார்க்கெட்டிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஃபினான்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, சேல்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அது மாதிரி. ஸோ நம்ம இதை வச்சுட்டு ஸோ கம்பெனியோட ப்ராடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் பெஞ்ச் மார்க்கிங். ஸோ ஐடென்டிஃபை பெஞ்ச் மார்க்கிங். ஸோ அதாவது இப்போ கம்பெனிக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒரு 4 ப்ராடக்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அதில் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா சேல் ஆகும், இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து இதாகாது. ஸோ அதை வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் ஸோ வித்தின் ப்ராடக்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணலாம், இல்லைனா நம்ம கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியும் கம்பேர் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம். தேர்ட் ஒன் வந்து டிரைவிங் சேல்ஸ். find the gaps and improve the sales. ஸோ நம்ம இந்த டேட்டா வச்சு பார்க்குறப்போ, இப்போ இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம இது மாதிரி சார்ட்டு அது மாதிரி போட்டு பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சிடும் நமக்கு வந்துட்டு ஏன் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ரீஜனில் பர்டிகுலராக ஏன் ஓடவே இல்லை, அதுவும் லாஸ்ட் மந்த் ஏன் ஓடல அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து பெட்டர் டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து பண்ணலாம். ஸோ இட் சால்வ்ஸ் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கம்பெனியோட மோஸ்ட் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இது வந்து சால்வ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட், இன் டிமாண்ட். வி ஆர் லிவிங் இன் த டிஜிட்டல் எரா. ஸோ எவ்ரிவேர் இட் இஸ் டேட்டா. ஸோ நம்ம டேட்டாவை கையில் வச்சுட்டே இருந்தால் அது எந்த யூஸுமே இல்லை. ஸோ இது மாதிரி பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸில் நம்ம அந்த டேட்டாவை கொடுக்குறப்ப தான் அது நமக்கு இன்சைட்ஸ் வந்து கொடுக்குது. ஸோ எப்படிலாம் இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கம்பெனி வந்துட்டு பெட்டர் பிளேஸ் கொண்டு போறது அப்படின்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட், ஜாப் அபண்டன்ஸ். ஸோ இட் வில் கிரியேட் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த ஃபீல்டு. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நிறைய கம்பெனி வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இதனால வேலை ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில வேலை வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட், பிஐ டூல்ஸ். நம்ம முன்னாடி இடிஎல் டூல்ஸ் வந்து பார்த்தோம், அதே மாதிரி பிஐ டூல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அதில் என்னெல்லாம்னா பவர் பிஐ வந்து மைக்ரோசாஃப்டோடது, அப்புறம் சாஸ் பிஐ, காக்னோஸ் அனாலிட்டிக்ஸ், டேப்லியூ, கிளிக்வியூ, கிளிக்சென்ஸ், மைக்ரோ ஸ்ட்ராட்டஜி, சைசென்ஸ். இதில் வந்துட்டு நான் கிளிக்வியூ, கிளிக்சென்ஸ், காக்னோஸ் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பவர் பிஐ நானே வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். ஸோ ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி படித்தா போதும் அப்படி கிடையாது. ட்ரெண்டு வந்து மாற மாற நம்ம வந்துட்டு என்ன புதுசாக வருதோ அதை வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணி அப்படியே அதில் ஒர்க் பண்ணுறோம், அப்படி மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பவர் பிஐ வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா ஸோ நான் முன்னாடி காமிச்ச இவ்வளோ டூல்ஸில் இப்போ பவர் பிஐ தான் ரொம்ப ட்ரெண்டில் இருக்கு.
ஸோ இப்போ காக்னோஸ்லாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஏ அப்படி சொல்லுவாங்க. ட்ரெடிஷ்னல் பிஏனா இப்போ நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒரு ETL யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டேட்டா வேரஸ்ல அது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அப்படி பண்ணுவோம். அதெல்லாம் காக்னோஸ்ல வந்து பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ இந்த காக்னோஸ்லயுமே அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது வெர்ஷன் கொண்டு வந்துட்டு அந்த இந்த காக்னோஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்லயே நீங்க எக்ஸல் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எக்ஸல் ஒரு டேட்டா பேஸ் அதுல இருந்துலாம் கூட டேட்டா எடுத்து மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு ஸோ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது ஒரு 10 years பிஃபோர்லாம் இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸை பண்றதுக்கே. ஆனா இப்போ ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஒரு டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபீச்சர் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து போட்டு பேக் எண்ட்ல சீக்வல் குவரி வந்து கொஞ்சம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு டிசைன் நாலேஜ் அதெல்லாம் இருந்தா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்கோப் இருக்குதுல. ஸோ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு ஹை டிமாண்டிங் ஸ்கில் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ மற்ற ஒரு .NET ஜாவா அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு சேலரி கூட ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பவர் BI வந்து பார்க்கலாம். Power BI is a data visualization and business intelligence tool which helps to convert data from different data sources into interactive dashboards and BI reports. So, இது பவர் BI வந்துட்டு நாட் ஓன்லி பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், இது வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷன் சொல்றாங்க. ஸோ விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னாலே விஷுவலா வந்து நமக்கு காமிக்கிறது. ஸோ நிறைய டேபிள் அதெல்லாம் வச்சு டேட்டாவா காமிக்கிறதுக்கு சார்ட்டு மேப்பு அது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் இது வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல் அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இந்த நான் வந்துட்டு பவர் BI டெமோ இப்போ வீடியோ நெக்ஸ்ட் ப்ளே பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் அதிலே பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு. ஏன்னா நான் என்னோட கிளையண்ட்ல நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து என்னால் இங்கே ஷேர் பண்ணி காமிக்க முடியாது. ஸோ பவர் BI இட்செல்ஃப் நம்ம வந்துட்டு எக்ஸல் டேட்டாபேஸ் அதை வந்துட்டு டேட்டாவை எடுத்து அதை மர்ஜ் பண்ணி ETL பண்ண வேண்டிய வேலையை கூட பவர் BI பண்ற அளவுக்கு இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு. It provides interactive visualization with self-service business intelligence capabilities where end users can create reports and dashboards by themselves without having to depend on information technology staff or database administrators. So, இது not only developers. ஸோ இப்போ இந்த பவர் BI ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நான் முன்னாடி சொன்னமே ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் அதை பற்றின நாலேஜ் இருந்தாலே போதும். ரொம்ப ஈஸியாக வந்து யூசர்ஸே வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் BI இருந்தது இப்போ வந்து செல்ஃப் சர்வீஸ் BI அந்த லெவலுக்கு வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பவர் BI வெர்ஷன் லைக் டெஸ்க்டாப், service-based, and SaaS, software as a service, and mobile Power BI apps are used in different platforms. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும் இந்த யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம மொபைலில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். மொபைல் ஆப் கூட இருக்கு இந்த பவர் BI. இப்போ வந்து பவர் BI ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து 3 ஃபேஸ் வந்து இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஃபேஸ் வந்து ETL வந்து என்ன பண்ணுதோ அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த பவர் BIலே பண்ணிடலாம். நான் முன்னாடி இப்போ டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் முன்னாடிலேருந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நிறையா சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டா எடுக்கிறோன்னு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல், CSV, PDF, நோட்பேட், Oracle database, SQL Server database, SAP database. ஸோ இது மாதிரி நிறைய டேட்டாபேஸ் அப்புறம் மற்ற டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸு. ஸோ இதுலேருந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸோ ETL
ஸோ இடிஎல் வந்து பண்ணி அதை டேட்டா வேரஸில் வந்து கொடுக்குது. ஸோ இந்த வேலையை வந்து நம்ம பவர் பிஐலேயே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு விஷுவலைசேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம், ஸ்கோர் கார்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலாக இது வந்து பிஸ்னஸ் யூசர் போகுது. ஸோ நம்ம முன்னாடியே பவர் பிஐ டேஷ்போர்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். பவர் பிஐ டேஷ்போர்ட் இஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் ஆஃபன் கால்ட் அ கேன்வாஸ் தட் டெல்ஸ் அ ஸ்டோரி த்ரூ விஷுவலைசேஷன். ஸோ நீங்கள் பின்னாடி இருக்க டேட்டா எக்ஸல்ல அவ்வளோ டேட்டா வந்து பார்த்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னா அதுக்கு டைம் வேஸ்ட்டு, எல்லாமே வேஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு சார்ட்டா இது மாதிரி. ஸோ இதை பார்த்தாலே நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரி சொல்லுது. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே ரன் ஆகலை, ஸோ நமக்கு இவ்வளோ ரெவென்யூ வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து பவர் பிஐ வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த ரிப்போர்ட்ஸை வந்துட்டு இந்த டேஷ்போர்டில் வந்து கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் இப்படி தனித்தனியாக இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டைல்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ ரிப்போர்ட் ஏ, ரிப்போர்ட் பி, ரிப்போர்ட் சி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே கிரியேட் பண்ணி வச்சிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் அந்த டேஷ்போர்டில் வந்து டேஷ்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்போ அதை வந்து நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸலில் வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சு ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லை ரெண்டையுமே மர்ஜ் பண்ணி கூட பண்ணலாம். ஸோ இது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டெமோ வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். Lola is a business analyst in a world of vast data. She needs the right tools to understand and visualize that data to help her grow her company's. Are you able to hear the sound, ma'am? Yes, ma'am. It is audible, ma'am. Thank you. Business. Microsoft Power BI is the tool that makes this possible. With Microsoft Power BI, Lola can start with a blank canvas and pull from hundreds of data sources. Lola can bring big data into the equation from Spark and other third-party integrations and sort through the data using Excel. Excel has been a useful tool for analysts to track and interpret data for years. Now, business analysts can publish data and visuals from Excel to Power BI. Modeling and customizing her data has never been easier. Lola can begin her data preparation with a range of actions, including unpivot, filter, and column by example. With these tools, she can alter her data set to her specific preferences to highlight key insights. She can also create and manage her data relationships to develop visual models for her company to consume. These data flows can be managed and altered by Lola to illustrate specific business learnings. Once Lola has customized her preferences on the type of data she is analyzing, she can now create her own unique DAX expression to begin her data modeling. With quick measures, she can browse business fields, customize the type of calculation, and determine the base value for her custom data visualizations. With a wide range of pre-built visual interfaces, Lola can lay out her findings and visuals that read like a narrative. She has the ability to alter the color and theme of her report depending on her audience, and can customize how the report will be consumed on all devices, including mobile. To ensure her audience gets the most of her report, Lola can add buttons and Q&A to allow the consumption of her report to be interactive and a stepping stone into understanding the data. Now that Lola has customized her report,
She can publish her Power BI dashboard for anyone to access and monitor the consumption from any device, anywhere. Finally, Microsoft Power BI allows data preparation for big data with data flows. Lola can add the machine learning model to incorporate AI, project, and create forecasts for the coming year. Go from data to insights in minutes. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. Okay, on this first video, we saw that how to work on Power BI, how to do data preparation, data modeling, then visualization. So next, I will play another video. He's a data analyst for a big name hotel who's just been asked by the VP of Sales, Fiona, for help uncovering what drives repeat guests to their property. To get to the answer Fiona needs, he'll have to overcome two challenges. One, the data he needs comes from many different sources. And two, he's got a year's worth of customer comments from popular review sites to cull through. Using Power BI, Carlos can connect directly to data sources wherever they are, including real-time and streaming data, both on-premises and in the cloud. Using Power BI native AI capabilities, he can find insights quickly from structured and unstructured data, including text like customer reviews, and even images. Power BI helps Carlos quickly classify and detect positive and negative sentiment in social media, online reviews, and discussion forums. Now that his data is ready, Carlos builds a report that can help the team explore trending topics and focus on reviews. Fiona and her team tend to explore data using the Q&A feature, where they can simply ask their data a question to get an answer. Carlos wants them to be able to use their regular industry lingo and jargon when asking these questions. So, using Power BI, he defines ADR to mean average daily rate, and CRS to mean central reservation system, acronyms he knows they'll use when exploring the data. As he chooses a variety of visuals to represent the data, Carlos is sure to include one specifically designed to show what influences a KPI so the team can get to an answer more quickly. He then shares the report with Fiona, which she and her team can view and collaborate on while working from any device. Using the key influencers visual, they uncover that guests who came to relax, visited the spa, and made their reservation by phone are much more likely to return compared to others. As a result of these insights, Fiona and her team develop a marketing strategy targeting guests who have similar characteristics to those found by the visual. Behind the scenes, Carlos can view a report of all the questions asked, so he can continually improve analysis going forward. Go from data to insights in minutes. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. Okay, on the second video, we saw that how Power BI helping companies to solve their problems and provide better decisions to companies. Next, I prepared this learning part. You can study on your own. You might already know these websites, but if you want, you can note it down. So, so you can learn this BA as well as database, .NET, everything in these websites. So first one is w3schools.com. So SQL and all, you can easily learn that. Not only learn, you can practice also there. And some web design language also will be there. So w3schools.com, then tutorialspoint.com, then javapoint.com. Then this one docs.microsoft.com. So if you like to learn Power BI,
You can just type in Google Power BI tutorial. So it will go to Microsoft, this one. Then they will have videos as well. Uh, you can download this Power BI software, free version, in this link, and YouTube also you can refer for BA tutorial videos, and finally udemy.com. You can study this business intelligence free and some paid courses. Can we go for quiz? I just prepared only easy questions. First question, can you please answer? SQL stands for, it's A or B or C? C option. Students, easy question. You can unmute and answer the question. C option, ma'am. Yeah, it's correct. Thanks. Second question is database and data warehouse same? Yes No, or ma'am. no? No, ma'am. Yes? No, ma'am. Yeah, no. No is the correct answer because database and data warehouse is different. ETL stands for? B option. Yeah, it's correct. Extract, transform, load. Is dashboard and report same? You said no, right? Yeah. No is the correct answer. Then final question. Key performance indicators can be measured in a business intelligence tools. KPIs can. So A, B, C, D. Which one is correct answer? So A means guarantee your business will grow. B, ensure your business will reduce costs. C, drive improvements and help businesses focus on the right people and resources. And D, none of the above. Which is the right answer? I told this in how companies is getting benefit from this business intelligence KPI. Okay, please tell me. Students? Student? Yes, ma'am. It is audible only, ma'am. You can continue, ma'am. Please tell that. Please ask the students to answer this question. This is the final question. You can say anything, no issues. Ma'am? Yes, ma'am. No one is willing to answer this question. Ma, try to answer the question, ma'am. If you know or doesn't matter. Yeah. Just interact. Okay, I will show the answer then. So A, it's a wrong answer. B is a wrong answer, and D is a wrong answer. Then C is the correct answer. So A in the sense
your business will grow. Not only guarantee. So we can't guarantee you using B. And second answer, ensure your business will reduce costs. This is also not the correct answer, because what business intelligence will do is drive improvements. So using the data, it shows business insights. So drive improvements and help businesses focus on the right people and resources. ஸோ டேட்டா வச்சுட்டு நீங்கள் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து சேல் ஆகலை. ஸோ நாட் ஓன்லி ப்ராடக்ட்ஸ், ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இப்போ எங்கள் கம்பெனி எடுத்துகிட்டா ஒரு 3 lakhs பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கள டேட்டா கொடுத்து ஸோ இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னால பாசிபிள். ஸோ செஷன் இஸ் ஓவர். ஸோ ஏதாவது கொஷின் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். இந்த வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் வேணும்னா நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு விஷ் இருக்கா, கோல் இருக்கா? ஸோ அப்படி கோல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். தென் ஒரு டெக்னாலஜி, அது ஒரு டேட்டா பேஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வெப் டிசைனாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜாவா .NET. ஸோ உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, மேபி இது ஹார்ட்வேர் இருக்கலாம், இல்லை சாஃப்ட்வேர். ஸோ எதுலையாவது ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில், அப்புறம் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஸோ அதுவும் ஒரு பிகினர் லெவல் இருந்தால் கூட ஓகே. அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலே உங்களுக்கு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் இருந்தால் அது வந்து நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த செஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்து பிஏலேருந்து சம் நாலேஜ் வந்து டேக் அவே பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Ma, if there is any queries, you can ask now, ma. Is there is any question from your candidates? Ma'am, Yes, ma. மேம் இந்த பிஏல நம்ம எந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் போகலாங்க மேம்? ஸோ இப்போ வந்து இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர் வந்து ஆகலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து நிறைய சொன்னேன். இப்போ காக்னோஸ் இருக்கு, கிளிக்வியூ இருக்கு, பவர் பிஐ இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதுலலாம் கோர்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு. அதுவும் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து அது மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணால் ரொம்பவே என்னது உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்கும், நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுல கூட. ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி சர்டிஃபைடு ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஜாப் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு சீக்வல் பேசிக் அளவு தெரிஞ்சால் போதும். அப்புறம் இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நாலேஜ் அது இருக்கணும். தேங்க்யூ மேம். Ma'am, what is the popular tool right away you are using right now, ma'am? It's Microsoft Power BI. Yes, ma'am. So every year it's used to change. So if we see last year it's ClickView and ClickSense. So this year Power BI. So my client was using Cognos. Now they are migrating those Cognos reports to Power BI platform. And number one trending business intelligence is Power BI only. We have Tableau and all, but Power BI has more features.
is there is any questions from others? Any questions? Ma'am, do you need to give any suggestions regarding this, ma'am? Sorry, ma'am. Ma'am, do you want to give any suggestions regarding this topic to the students, ma'am? I covered almost, ma'am. No, ma'am. And do you want to specify any tool to learn to the students, ma'am? If it is so much important, so that they can proceed to learn this one, no, ma'am. You can take Power BI because if I will just go to this link. So it's easy to learn. Most importantly, so Okay, ma'am. So that the students can utilize this link, ma'am. Students, if you need, you can take a screenshot of this one. so you can learn introduction to Power BI. So what is Power BI? Data modeling and visualization. And in this websites also you can learn this business intelligence. In Google, if you type Power BI tutorial, then most of the websites you will get. Comparing other BI tools, it's very easy to learn Power BI because it will look like Excel only, because Excel also it's from Microsoft. And you can watch videos on YouTube how to create Power BI dashboards and reports. That's why today I talked about Power BI because I'm also learning it. In all these tools, the process will be same, but every tool features will be different. Have you noted down these websites? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I think you got a basic idea on business intelligence, so you can learn it easily using these online websites. And for this business intelligence, as I already told, SQL is basic. So please learn SQL also. That's all, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much for your content, ma'am. So, thank you so much for your presentation, ma'am. We got a clear idea about BI. And thank you so much, ma'am. Thank you, students. Thank you, Manju, ma'am. On behalf of Computer Science Department, I thank everyone for attending this session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dear students, kindly fill the feedback form.